معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تعلمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم عددك حالي على سيدي بمستترين عن المشاة ولا ضئيب منحسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محلتني نصحنا كل لست أسمعه إن المهيب عني الذال في صمامي مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم إني تهمت ناسي الشيب في عدلي والشيب أبعد في نصح عني تهمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمارتي بالسوء ما تعمى من جهلها بنذير الشيب والحرام مولاي صل وسلم دائما أبدا الله على حبيبك خير الخلق كلهم ولا أعدت من الفعل الجميل كرا ضيف على نبيرا صغير محتشم പ്രിയമുള്ളവരെ ശ്രദ്ധിക്കുക. നമ്മുടെ സമ്മേളന നഗരിയുടെ വേദിയുടെ ഇടതുഭാഗത്തായി നമ്മുടെ പ്രചാരണ വാഹനം നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ പിൻഭാഗത്താണ് സ്ത്രീകളിലേക്ക് കടന്നു പോകാനുള്ള വഴി സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവിടെ നിർത്തിയ എല്ലാ വണ്ടികളും പെട്ടെന്ന് ടൂ വീൽ അടക്കമുള്ളതും അവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. ദയവ് ചെയ്ത് പ്രവർത്തകർ ശ്രദ്ധിക്കുക. എല്ലാ വണ്ടികളും മാറ്റണം. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗ്രൗണ്ടിൻ്റെ വേദിയുടെ വലതുഭാഗത്തായി മൈൻ കവാടയുടെ അകത്ത് നിർത്തിയ ടൂ വീൽ വണ്ടികളും നേരെ പാർക്കിംഗ് സ്ഥലത്ത് നിർത്തണമെന്ന് നമ്മോട് സഹകരിക്കുക. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لو كنت أعلم أني ما أقدره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولاي صل وسلم دائما أبدا
خير الخلق كلهم من لي برد جمعهم من غواياتها كما يرد جماح الخيل باللجوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شبعنا حبه الرضائع إن تفتنه ينفتي من مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فلا ترم بالمعاصي كسر شهواتها إن الطعام يقوي شهوة النهيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والنفس كالطفل إن تهمله شبعنا حب الرضائع وإن تفتنه ينفتن مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرفها وحاذر أن تغنيه إن الهوى ما طغى لا يسمي أو يسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وراعيها وهي في الأعمال صائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم حسنت لذة للمرء قاتلتان من حيث لم يدري أن ثم في تسميه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير
الخلق كلهم واشد سائس من جوع ومن ജീവേ പഠിക്കാതിൽ അങ്ങയെ കാത്തു ഞാൻ കനവിൽ ഹബീബേ يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واستفرج الدمع من عين قد امتلأ من المحارم والزم حمية الندم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم وخالف النفس والشيطان عاصهما وإنهما حواك النصح فتهمي طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب شكر علينا ما دعا لله داع പ്രിയമുള്ളവരെ, നമ്മുടെ പരിപാടി ആരംഭിക്കുകയായി. നമ്മുടെ നേതാക്കളെല്ലാം വേദിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ആ റോഡ് സൈഡിൽ നിൽക്കുന്നവർ എല്ലാവരും സദസ്സിൽ കടന്നു വരിക. ഒരു ആക്ടിയോ 5963 വെച്ച സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. 6167 ഒരു പൾസർ, അതും ആ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മാറ്റേണ്ടതാണ്. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
وصل اللهم ثواب قراءتنا وبركة دعائنا إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرات آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين وإلى حضرات الأصحاب البدريين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات الأربعة المجتهدين والمصنفين الصالحين والعلماء العاملين وإلى حضرات سائر أوليائك الكرام من مشارق الأرض إلى مغاربها وإلى حضرات أهل الخير والصلاح كلهم أجمعين وبحقوقهم وبمددهم وبكراماتهم اللهم وما قضيت لنا من أمر فاجعل عاقبته خيرا ورشدا أحسن عواقبنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم بارك لنا في كل أمورنا وفيما أعطيتنا لا سيما في أمرنا هذا بركة تامة كما باركت على عبادك الصالحين سلم أهلنا من آفات الدارين وارزقنا وإياهم سعادات الدارين واختم أمورنا بالخير والسعادة وفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف رسول الله وعلى آل الله أما بعد. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟರ್ ಇದರ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವ ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ವಿಶ್ವಕಂಡ ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ವಾಗ್ಮಿಯ 2 ದಿನಗಳ ದ್ವಿದಿನ ಪ್ರಭಾಷಣ ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಜರುಗಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಈ ಒಂದು ದ್ವಿದಿನ ಪ್ರಭಾಷಣದ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಉಲಮಾಗಳು ಉಮರಗಳು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಹಂಚಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿಯೂ ಸಭಿಕರಾಗಿಯೂ ತುಂಬಾ ಮಂದಿ ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್
ಪುತ್ತೂರಿನ ಪಾಲಿಗೆ ಇದೊಂದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ದಿನ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ನೈಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಿಶ್ವದ ಒಂದು ಸುಪ್ರಸಿದ್ಧ ಯುವ ಪಂಡಿತ, ಕೇವಲ 28 ವರ್ಷ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಯುವಕ ಇಂದು ವಿಶ್ವದಾದ್ಯಂತ ತನ್ನ ವಾಕ್ಚಾತುರ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಗಿಟ್ಟಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಯುವ ವಿದ್ವಾಂಸ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರಿನಲ್ಲಿ 2 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಮಗೆ ಮುತ್ತು ಮುಸ್ತಫಾ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳರವರ ಒಂದು ಮಹಬ್ಬತ್ತನ್ನು, ಹುಬ್ಬುರ್ ರಸೂಲ್ ಪ್ರಭಾಷಣ ಹಾಗೂ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಅಡುತ್ತುವ ಅಂತ್ಯ ನಾಳೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಟೈಟಲ್ ಅನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಭಾಷಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅವರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ದುವಾ ಮೂಲಕ ಆಶೀರ್ವದಿಸಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕಣ್ಮಣಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಯ್ಯದ್ ಕುಟುಂಬದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ನಾಯಕರಾಗಿದ್ದ ಶೇಖನ ಮುರ್ಷಿದನ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾರವರ ಸುಪುತ್ರ, ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಹಾಗೂ ಸಂಯುಕ್ತ ಕಾಜಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಶೇಖನ ಅಸೇದ್ ಫಲಲ್ ಕೋಯಮ ತಂಗಳ್ ಕೋರತ್ ಇವರುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಾವದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬು ಹೃದಯದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ SSF ಹಾಗೂ SYS ವತಿಯಿಂದ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಂದು ಈ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸೈಯದ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಗಳ್ ಕಬಕ, APS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಗಳ್ ಕಬಕರ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ಸಾದಾತುಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಸೈಯದ್ APS ಮೊಹಮ್ಮದ್ ತಂಗಳ್ ಕಬಕ ಇವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಸಭೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿ ನಿರ್ಬಲವಾದಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೊಂದಿಗೆ ದುವಾ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮಾತನಾಡಲಿರುವಂತಹ ಪುತ್ತೂರಿನ ಕಣ್ಮಣಿ, ಯುವ ವಾಗ್ಮಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಬಹು ರಫೀಕ್ ಸೈದಿ ಉಸ್ತಾದ್ ದೇಲಂಪಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಒಂದು ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕಾಣ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಚಿರಪರಿಚಿತರು ಇವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ SSF ಹಾಗೂ SYS ವತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಈ ಒಂದು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭವನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುವಂಥದ್ದು ಬಹು ಹಾಫಿಜ್ ಯಾಕೂಬ್ ಸೈದಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ SSF. ಇವರು ತನ್ನ ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಕಾರಣ ನಿಮಿತ್ತ ಈ ಒಂದು ಸಭೆಗೆ ಸೇರಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮವರೇ ಆದ ಹಾಫಿಜ್ ಅಬ್ದುಸಲಾಂ ನಿಜಾಮಿ ಚೆಲ್ಲಾನ್ ರವರು ಈ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಭರ್ತಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೂ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ SSF ಪುತ್ತೂರು ಸೆಕ್ಟರ್ ಹಾಗೂ SYS ವತಿಯಿಂದ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದ ಸ್ವಾಗತ ಸಮಿತಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿದ್ದ ಹಂಸ ಮದನಿ ಮಿತ್ತೂರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 2 ದಿನಗಳಾಗಿದ್ದು ಇಂದು ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನಡೆಯಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಹಲವಾರು ಗಣ್ಯರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಂದು ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ಶಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನ ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಲಿಕ್ಕಿದ್ದೇನೆ. ಇವಾಗ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಬುಲ್ ಬುಶ್ರಾ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಲಾವುದ್ದೀನ್ ಸಕಾಫಿ ಮಾಡನೂರು, ಮುದರ್ರಿಸ್ ನೆಲಿಕೊಂದು ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಂಸ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್ ವಳಾಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಇದರ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ಪ್ರಕಾರ ಪುತ್ತೂರು ಸೆಂಟರ್ SYS ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಅಶ್ರಫ್ ಸಕಾಫಿ ಸೌಣೂರ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ SMA ಅಧ್ಯಕ್ಷರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಉಮ್ಮಾರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಹಾಜಿ ನೆಕ್ಕಿಲಾಡಿ ಇವರನ್ನ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ SSFನ ಇನ್ನೊಂದು ಘಟಕ ಆಗಿರುವಂತಹ KCF ಇದರ ಒಂದು ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಿರಿಯರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಮರ್ಕಜುಲದ UAE ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಆಗಿರುವಂತಹ
ಅಬ್ದುಲ್ ರಜಾಕ್ ಬುಸ್ತಾನಿ ಇವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ಹಿಫ್ಜುಲ್ ಕುರಾನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಮ್ಮಾಡಿ ಇದರ ಮುದರಿಸರು ಉಸ್ತಾದರಾಗಿರುವಂತಹ ಹಾಫಿಜ್ ನಜೀರ್ ಅಹಮದ್ ಸಕಾಫಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಬಣ್ಣೂರಿನ ಅಹ್ಸನ್ ಉಸ್ತಾದ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮೊಬ್ಬರ ಉಮರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಆದಮ್ ಹಾಜಿ ಪಡೀಲ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಉಮರ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಪಾಪ್ಲಿ ಮೈದುಟ್ಟಿ ಹಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಕರ್ನಾಟಕ ಸುನ್ನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ಇದರ ದಾಯಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ಮದನಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿಷನ್ ಇದರ ಸಂಘಟಕರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಸಭೆ ನಡೆಸಲು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಪುರಸಭೆ ಹಾಗೂ ಆರಕ್ಷಕ ಠಾಣಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು, ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನಡೆಯುವಂತಹ ಪ್ರಗತಿ ಸೌಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಗಲಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಪುತ್ತೂರು SSF ದಾವಾ ವಿಂಗಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾಗಿ ಹಗಲಿಲ್ಲದೆ ದುಡಿದು ಕೇವಲ ಒಂದು 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಾತ್ರ ಈ ಒಂದು ಇದ್ದಂತಹ ಒಂದು ನಮಗೆ ಡೇಟ್ ಕೊಟ್ಟು 15 ದಿನಗಳ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದಂತು ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಪ್ರಚಾರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದಂತಹ ಸಹಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಪುತ್ತೂರು SSF ದಾವಾಗಿ ಈಗಿನ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೂ ನಾಯಕರಿಗೂ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಶೇಖುನಾ ತಾಜುಲ್ ಉಲಮಾ ತಂಗಲ್ರವರ ಆತ್ಮೀಯರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಅಲ್ಲನ್ಸಾರ್ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಸಂಪಾದಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಬಾವಾ ಹಾಜಿ ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾವಾ ಹಾಜಿ ಮಂಗಳೂರವರು ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ HH & ಕಂಪನಿ ಇದರ ಮಾಲಕರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಿರಿಯರು, ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯು ಉಮರ ನಾಯಕರು ಆಗಿರುವಂತಹ ಜನಾಬ್ ಕುಂಜ ಅಹಮದ್ ಹಾಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪುತ್ತೂರಿನವರೇ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಎದುರು ನಿಂತು ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ತಟ್ಟುವಂತಹ ಹಿರಿಯರಾದಂತಹ ಹರಿಯಡ್ಕ ಅಬ್ದುರಹಮಾನ್ ಹಾಜಿ ಅವರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದಂತ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ನನ್ನೊಂದು ಸಣ್ಣ ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಂ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಸಾಕಿರ್. ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಮ್ಮ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಫಿಲ್ ಚೆನ್ನಾರ್ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಸೀನರಾಗಿರುವ ಉಲಮಾ ಸಾದಾತುಗಳೇ, ಉಮರ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೇ, ಇನ್ನಿತರ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತಿನ ನಾಯಕರೇ, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರೇ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರಿ ಸಹೋದರರೇ, ಪುತ್ತೂರು SYS ಮತ್ತು SSF ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಈ 2 ದಿನಗಳ
ಮತ ಪ್ರಭಾಷಣ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಗ್ಗೂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅಲ್ಲಾಹನ ತೌಫೀಕಿನಿಂದ ಪುತ್ತೂರಿನ ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ಲಾಘನೀಯ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವು ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜವು ಒಂದು ಅಧಪತನದ ಪಾತಾಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಲ್ಪಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ನೈಜವಾದ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳು, ನೈಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಹಲವಾರು ಶತಮಾನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾತ್ತವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಂ ಬೇರೂರಿದೆ ಎಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸಮಾಧಾನ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ನೈಜವಾದ ಮಾನವನಾಗಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಾಳಬೇಕಾದರೆ, ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಸ್ಪರ್ಶಿಸುವಂತಹ ಸರ್ವ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇಸ್ಲಾಂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಿದರ್ಶನಗಳನ್ನ, ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನ ಇಸ್ಲಾಂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ದುರಂತವಾದ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಗುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಸ್ಲಾಂ ನೈಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ನೈಜವಾದ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರುವಂತಹ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮಾಜದ ಎಡೆಯಲ್ಲೇ ಇಂದು ಕಾಣಲ್ಪಡುವಾಗ, ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಫಾರೂಕ್ ನঈಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು. ನಮ್ಮ ಸುನ್ನಿ ಸಾಂಘಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ, ಮುಸ್ಲಿಂ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜವಾದ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳನ್ನು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಆ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಜನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುರುಕಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯನ್ನ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ವಿದ್ವಾಂಸರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಫಾರೂಕ್ ನঈಮಿ ಕೊಲ್ಲಂ ರವರು. ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾ, ಅವರ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಭಾಷಣದಿಂದ, ಅವರ ಆ ಒಂದು ನೈಪುಣ್ಯತೆಯಿಂದ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾದಿ ಪ್ರೇಮವು, ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ರಸೂಲುಲ್ಲಾಹಿ ಸಲ್ಲಲ್ಲಾಹು ಅಲೈಹಿ ವಸಲ್ಲಂ ತಂಗಳೊಂದಿಗಿಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇಮ, ಆ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯ ಅನುಭೂತಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಜನಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪುಟ್ಟಿದೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ನೈಜವಾದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕಲೆಗಳನ್ನು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಉದಾತ್ತವಾದ ಘಟನೆಗಳನ್ನು, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಉದಾತ್ತವಾದ ಚರಿತ್ರೆಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚೊತ್ತಿ ನಿಲ್ಲುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಫಾರೂಕ್ ನঈಮಿ ಉಸ್ತಾದರವರು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಂತಹ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು ನಮ್ಮ ಅಹ್ಲು ಸುನ್ನತಿ ವಲ್ ಜಮಾಅತ್ ನೈಜವಾದ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಚುರಪಡಿಸುವಂತಹ, ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ತುರುಕಿಸುವಂತಹ, ಅಂದರೆ ಇಂದು ಮನುಷ್ಯರು, ಇಂದು ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಸ್ಲಿಂಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇಂದು ಈ ಆಧುನಿಕ ಯುಗದ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀತಿ, ನ್ಯಾಯ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸತ್ಯ, ಇನ್ನಿತರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ನಮ್ಮಿಂದ ಮಾಯವಾಗುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶ ಸಂಜಾತವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ನೈಜವಾದ ಆಶಯಾದರ್ಶಗಳನ್ನು, ನೈಜವಾದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ನೈತಿಕವಾದ ವಿಚಾರಧಾರೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಷಣಗಳು, ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಲ್ಲಿ ನೈಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವಂತಹ ಉದಾತ್ತವಾದ ಉತ್ತಮವಾದ ಭಾಷಣಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಬರಹಗಳು, ಉತ್ತಮವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ, ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ
ನಡೆಯುವಂತಹ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇನ್ನಿತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿನ ಗಣ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು, ನಾಯಕರು, ಉಮರಾಗಳು, ಉಲಮಾಗಳು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿ, ಅಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಹೋದರರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸುನ್ನಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ SSF ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುನ್ನಿ ಯುವಜನ ಸಂಘ SYS ಎಂಬ ಸಂಘಟನೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನಿತರ ಸುನ್ನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಿಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಪುತ್ತೂರು SSF ಮತ್ತು SYS ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಂತಹ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಇಂದು ನಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಿದರೆ ಅಶಾಂತಿಯ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಅಸಮಾಧಾನದ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಹಿಂಸೆಯ ವಾತಾವರಣಗಳು, ಇನ್ನಿತರ ವಿಧ್ವಂಸಕ ಘಟನೆಗಳ ವಾತಾವರಣಗಳು ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ, ಇನ್ನಿತರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮನುಷ್ಯ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವಂತಹ, ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡುವಂತಹ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಾವು ನಮ್ಮನ್ನು ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ಕಾಣುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನಾವು ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪರಿಹಾರದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಸಂದೇಶಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಿಂತನೆಗಳು, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾದ ಇನ್ನಿತರ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಘಟನೆಗಳು